डिब्रूगढ़ जेल दे विच एक अधिकारी जिहड़ा जेल दा सुपरडेंट है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ दर्ज किया गया। पर यह मुकदमा असल विच जेल विच नज़रबंद भाई अमृतपाल सिंह ते उन्हां दे सारे साथियां नूं लंबी कानूनी प्रक्रिया विच उलझा के जेल दीआं सलाखां पिछे रखण लई कीता गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला जिहड़ा इन्हां ने बड़ा खतरनाक जी एक कानून बना के इत्थे बहुत सारे सिख नौजवानों नूं ते होर घट गिणतियां नूं निशाना बनाई रखदे वो एक्ट ला दिता है। ते इहदे विच जिन्ने भी नौजवान उत्थे बंद ने उन्हां नूं नाल टंग लिया। बहुत सारे भैण भरावां नूं इस गल दी आस सी कि हो सकदा है हाई कोर्ट दे विच NSA टुट जावे, हो सकदा है पंजाब दी भगवंत मान वाली सरकार उन्हां नूं पंजाब लियाउणा मन जावे। पर जो भाणा अज वापरिया इहदे तो साफ दिखदा है भई सरकार आपदे एजेंडे तहत अगे वध रही आ। जिहड़ी निराशा उदासी मायूसी का माहौल आ इहदे विच लोकां नूं बहुत वड्डी पीड़ झल्लणी पै रही है। एक पासे साडी कौम दे नौजवान जेल੍ਹਾਂ 'ਚ नज़रबंद ने, दूजे पासे उन्हां दी रिहाई लई कोई राह नहीं दिख रहा। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने जी इस मसले उत्ते कमेटी बनाई है भी ये कमेटियां कमूटियां वाला मसला नहीं, कोई सख्त एक्शन जिहड़ा है वो अलीकना चाहिए। सरदार मनजीत सिंह जीके ने एक इंटरव्यू दे विच साफ तौर पर गल आखी है कि जेल੍ਹਾਂ 'ਚ नज़रबंद सिखां जां होर नौजवानों के उत्ते जो तशद्दद हो रहा ये मसला ये मुद्दा सब तो वध अहम है। पर की बादल दल की लीडरशिप बीजेपी नाल भाजपा नाल कोई इहो जिहा समझौता इहो जी डील करन ते समर्थ है? कांग्रेस तो आस कोई नहीं, आम आदमी पार्टी तो कोई आस नहीं, बीजेपी तो कोई आस नहीं। मतां दित्तियां जा रही ने कि खेतरी पार्टी की लोड़ है ते सरदार सुखबीर सिंह बादल बगैर गड्डा जिहड़ा अगे नहीं तुरना। पर जे पंथक नज़रिए तो देखा जाए तो कौम का बनना फिर भी कुछ नहीं। जिस तरीके नाल भाई बलवंत सिंह राजोआणा का मसला पिछले दिनी बीबा हरसिमरत कौर ने पार्लीमेंट में जो चक्या तो अमित शाह टुट के पै गया तो इस तरीके नाल गल की कि जिन्ना टाइम भाई राजोआणा लिलकड़ियां नहीं कढ़दा उन्ना टाइम रिहाई नहीं होनी। इहो ही काम उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह के मामले च फड़ लिया। सिख नौजवान भाई अमृतपाल सिंह के वरतारे तो प्रभावित होके चढ़दी कला अणख ते पंथ लई कुछ कर गुजरन दे मादे नाल सरगर्म हो रहे सी। उन्हां नूं असीं दसना है कि इस मुल्क दे विच जां दीन कबूल कर लो जां मौत कबूल कर लो। जेकर बीजेपी की नज़र विच बादल दल का जां पंजाब के 13 लोक सभा हलकियां का कोई हुंदा भी आपां इत्थों इलैक्शन जितनी आ तां लाजमी हुण तक ऐलान होने शुरू हो चुके होने से। पर पंजाब दे विच बीजेपी दे वल्लों कोई भी किसी भी किस्म की वोट लैण दे लई लोकां नूं पुचकारन दे लई लोकां नूं नेड़े लिआउण दे लई कोई गल ही नहीं कीती जा रही। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमाण फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सिख जगत लई बड़ी हौलनाक ते बड़ी संवेदनशील एक खबर आई है कि डिब्रूगढ़ जेल दे विच एक अधिकारी जिहड़ा जेल दा सुपरडेंट है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मुकदमा दर्ज किया गया। पर यह मुकदमा असल विच जेल विच नज़रबंद भाई अमृतपाल सिंह ते उन्हां दे सारे साथियां नूं लंबी कानूनी प्रक्रिया विच उलझा के जेल दीआं सलाखां पिछे रखण लई कीता गया। मतलब लगदा तां इह आ भी पुलिस ने एक जेल सुपरडेंट उत्ते परचा दर्ज कीता है ते उहनूं गिरफ्तार कर लिया। सुपरडेंट निपिन दास उहदा नाम है। पर
असल विच UAPA ला के यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ वाला जिहड़ा इन्हां ने बड़ा खतरनाक जी एक कानून बना के इत्थे बहुत सारे सिख नौजवानों नूं ते होर घट गिणतियां नूं निशाना बनाई रखदे आ, ਉਹ एक्ट ला दिता है। ते इहदे विच जिन्ने भी नौजवान उत्थे बंद ने उन्हां नूं नाल टंग लिया कि जी इन्हां कोलों मोबाइल फोन फड़े आ, स्पाई कैमरे फड़े आ, ते ये सारा कुछ गैर कानूनी आ। ते जापदा यह है कि स्मार्टफोन, कीपैड वाले फोन, कीबोर्ड दे नाल टीवी रिमोट, स्पाई कैमरा, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हैडफोन, ये सारा कुछ पहला बड़ी स्कीम नाल बड़ी साजिश नाल अंदर उपड़दा कीता गया। जदों इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने विरोध किया ते उन्हां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंग की, इन्हां नौजवानों नूं ही निशाना बना के मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ते एक पासे तां डिब्रूगढ़ जेल दे विच इस घिनौनी हरकत खिलाफ रोस प्रदर्शन वजों भुख हड़ताल ते उत्थे वो सिंह बैठे आ। इधर अमृतसर दे विच सारागढ़ी गुरुद्वारे दे सामने, सारागढ़ी वाली सराह दे सामने सड़क दे विचाले दरबार साहिब नूं जिहड़ा सड़क जांदी है, इत्थे भी इन्हां ਸਿੰਘਾਂ दे परिवारक मैंबर ते होर संगतां मोर्चा लाई बैठे। ते पिछले 15-20 दिन तो जदों तो ये मसला भखिया उदों तो बहुत सारे भैन भरावां नूं इस गल दी आस सी कि हो सकदा है हाई कोर्ट दे विच NSA टुट जावे, हो सकदा है पंजाब दी भगवंत मान वाली सरकार उन्हां नूं पंजाब लियाउणा मन जावे। पर जो भाणा अज वापरिया इहदे तो साफ दिखदा है भई बेशक 17 फरवरी तो भाई अमरतपाल सिंह ते उन्हां दे साथी भुख हड़ताल ते बैठे है, पर सरकार आपदे एजेंडे तहत अगे वध रही आ। जिहड़ा जुल्म इन्ने चिर तो कौम उत्ते हो रहा उहदे विच एक नवां कांड आ जिहड़ा वो जोड़ दिता गया। तो इस समुचे वरतारे दे बारे सिख जगत दे विच पहलां ही अकाल तख्त साहिब दे जथेदार, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान ते होर आगूआं दे उत्ते इतराज चल रहा है। अज भी बहुत सारियां अखबारां दे विच बयानबाजी लीडरां वल्लों आई है, जथेबंदियां वल्लों, कि अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने जिहड़ी इस मसले उत्ते कमेटी बनाई है भी ये कमेटियां कमूटियां वाला मसला नहीं, कोई सख्त एक्शन जिहड़ा है वो अलीकना चाहिए। हरेक दे आपो अपने विचार ने। एक बार भाई महल सिंह बब्बर दी सिंघणी, भाई कुलवंत सिंह कैशियर बब्बर दी सिंघणी ते होर बहुत सारियां बीबियां नूं गोबिंद राम बुच्चड़ ने बीको दे विच बटाले दे विच इत्थे नज़रबंद कीता होया सी। ते इसे तरीके नाल पंजाब दे अड्ड-अड्ड थाणियां दे विच बड़ी वड्डी गिणती विच सिख बीबियां नूं नज़रबंद करके जुल्म कीता जा रहा सी। उस मौके अकाल तख्त साहिब तो प्रोफैसर दर्शन सिंह रागी जो जथेदार सी उन्हां ने काल दित्ती ते जदों बीको दे घराओ दा चर्चा सामने आया तो सारी कौम जिहड़ी सी वो एकदम तैयार बर तैयार होण लग पई। बेशक हुकूमत ने तुरत फुरत बीबियां दी रिहाइयां करनियां शुरू करतियां। बहुत सारे थाणियां दे विचों लगातार ये खबरां आईयां ते घट्टो घट्ट 500 बीबियां पंजाब दे अड्ड-अड्ड थाणियां दे विच उस मौके बंद सी, जिन्हां दी जथेदार अकाल तख्त साहिब दे इस ऐलान नाल ही रिहाई हो गई। पर इस वेले ना तां अकाल तख्त साहिब तो ते ना ही किसी पासों होर इस मसले उत्ते कोई सख्त जिहड़ा प्रोग्राम आ वो दिता जा रहा। ये भी गल आपां नूं सब नूं पता कि बादल परिवार ने जिस तरीके दे नाल भारतीय हुकूमती तंत्र दा पुरजा बन के सिखां अते सिक्खी दे खिलाफ माहौल सिरजिया, जिहड़ी निराशा, उदासी, मायूसी दा माहौल आ, इहदे विच लोकां नूं बहुत वड्डी पीड़ झल्लणी पै रही है। एक पासे
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡੋਡੂਗੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਵਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਥਾਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਾਖ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅਣਖ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਮਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, RSS ਦੀ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਲੱਤ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ,
ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰੂਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਝ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪਵਾਉਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਖ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੂਦਗੀ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ CRP ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜੂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਹਿ ਗੱਡਮਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਦ them, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੀ ਆਪਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ 5 ਪਤੀ ਤੇ 50 ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਨ ਮਰਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਾਣੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਹਾਥੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 5 ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਕਾਹਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੁਤਫ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵੋ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰੋ। ਸੋ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦਾ, ਇੰਦਰ ਨੇ ਭੈੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਜੋ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲਿਆ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਰਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਬੋਲੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ, ਹਰ ਉਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਥਾਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਵੜਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਟੱਕਰਿਆ। ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਾ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੇਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਝੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ
ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮਨੀ ਨਾਮਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਬੜੀ ਸਲੀਕੇ ਜੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਾਹੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਾਹੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਦਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਮਨੀ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਰੀ ਸੀ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਰਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਝਗਿਆੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੇਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੜਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨੇ ਦੇ CIA ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਆਓ ਜੀ CIA ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਲਝ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ੀ CIA ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਵਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁੱਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਐ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਫਸੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਾਉਣਾ ਕਹਾ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਤੋ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਪੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰਾਗੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਖੁੰਝੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ, ਇਵੇਂ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ
होर सूरमे जिन्हां ने बड़े औखे संघर्ष जिहड़े आ, जदों भाई लाल सिंह दा जिक्र आउंदा, भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा जिक्र आउंदा, तां मन जिहड़ा है ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ कि ਧੰਨ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਔਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲਈਏ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਵਾਲੇ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਠਾਹ ਦੇਣੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ MP ਬਣਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਦੇ 13 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ MP ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਮਨ, ਜਲਾਲਤ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਾਇਰ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਸੋ ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਇਹ ਉਹ ਗਪੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਣਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਕਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।